Hello everyone, welcome to the Hindu analysis session of Jnandeep Academy. So today we are particularly going to see very important issues which are mentioned in the today's news article. Pahila mudda, Polavaram project under dispute. Now this Polavaram dam project which is in Andhra Pradesh. Now Polavaram, which is basically called as the lifeline of Andhra Pradesh, तो मुद्दा right from pre-independence era ते आजपर्यंत persistent आहे. So why this dam which is under construction is still debatable or still under dispute, त्याची historical background आणि current scenario आपल्याला discuss करायचं आहे. त्यानंतर carbon farming. What is carbon farming? त्याच्याशी related agroforestry काय आहे? So agroforestry चे father कोण आहेत? So pre-mainच्या दृष्टीने जे important factual points आहेत with respect to carbon farming that we will discuss under this session. त्यानंतर pro-poor tax of GST. Now, how the implementation of indirect tax, which is GST, by our finance minister Nirmala Sitharaman has enabled many facets of global market. So, GST चे फायदे काय होते? ते जेव्हा लागू करण्यात आलं होतं, त्याच्या मागचा इंटेंट काय होता? And what are the present scenario or present findings with respect to the implications of GST? ते आपल्याला डिस्कस करायचंय. त्यानंतर today's editorial. Two editorials which are very important from the current newspaper, that is India's press freedom declined in recent year. Now, as we know, freedom of speech and expression, which is an integrated part of Article 19, which is a basic fundamental right of every human being, it has been seen violating from past few years, especially post-COVID. So, त्याच्याशी related background आणि त्याच्यावरती सरकारने काय इनिशिएटिव्स घेतलेत ते आपल्याला डिस्कस करायचंय त्या ठिकाणी. त्यानंतर the secularism of Indian science. How current modern science and technology has been influential on the secularism or the religious aspects of our country, ते आपल्याला त्या ठिकाणी हायलाइट करायचंय आणि त्याच्याशी रिलेटेड आपल्याला एक पॉइंट प्रोजेक्ट त्या ठिकाणी डिस्कस करायचंय. त्यानंतर तमिळनाडू इल्लीगल सॅन्ड मायनिंग केस. Now with respect to this article, we are not related in the political debate or scenario. या ठिकाणी आपल्याला इल्लीगल मायनिंगचे कॉन्सिक्वेन्सेस काय काय असू शकतात आणि त्यावरती प्रतिबंधन आणण्यासाठी सरकारने कुठले कुठले स्टेप्स इनिशिएट केले आहेत that we need to note in today's session. So, proceeding with the analysis session, the first news article for the day is in trouble waters, Polavaram voters continue to wait for project completion. आता हा project, basically when we talk about Polavaram project, Polavaram river is called as lifeline of Andhra Pradesh कारण त्या नदीतलं पाणी आंध्र प्रदेशच्या म्हणजे बऱ्याच किंवा 90% लोकलाइट्सला आणि सेटलमेंट्सला प्रोव्हाइड केलं जातं. Now basically this project has been designated the status of national project. आता हे का? कारण 2014 मध्ये आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाचे डिव्हिजन झालं होतं. The two states were bifurcated and separated. सो त्या सिच्युएशन मध्ये ह्या प्रोजेक्टचं फंडिंग कोण करणार त्याच्यावर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं होतं. सो सेंटरनी ह्या पूर्ण प्रोजेक्टची जबाबदारी म्हणजेच फंडिंगची रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वतःवर घेतली होती. त्या कारणासाठी ह्या प्रोजेक्टला नॅशनल प्रोजेक्टचा स्टेटस डेझिग्नेट करण्यात आला आहे. त्यानंतर विच कंपनी हॅज अंडरटेकन दिस प्रोजेक्ट? सो initially it was Transtroy company, but later in the year 2018 this project was transferred to Navayuga Engineering Group. आणि ह्या ग्रुपनी बऱ्यापैकी म्हणजे 2019 पर्यंत जोपर्यंत कुठला डिस्प्यूट पॉइंट अराइज झाला नव्हता तोपर्यंत 70% काम कंप्लीट केलं आहे. सो दिस कंपनी और दिस फर्म हॅज कंप्लीटेड 70% ऑफ द प्रोजेक्ट बाय द इयर 2019. ठीक आहे. त्यानंतर कॅपॅसिटी किती आहे? 960 मेगावॅट कॅपॅसिटी आहे. इट इज अ रिव्हर लिंकिंग प्रोजेक्ट. व्हॉट डू यू मीन बाय रिव्हर लिंकिंग प्रोजेक्ट? म्हणजे असा डॅम किंवा असं धरण जे दोन नद्यांच्या पाण्याने मिळून बनलेलं आहे. दॅट इज इट इज फेचिंग वॉटर फ्रॉम टू प्राइम रिव्हर्स, ओके, और टू प्राइम सोर्सेस. सो आपण जर पोलावरम डॅमचा विचार केला, सो इट इज फेचिंग वॉटर एज यू कॅन सी इन द डायग्राम फ्रॉम गोदावरी रिव्हर अँड कृष्णा रिव्हर अँड इट इज कनेक्टेड ॲट प्रकाशम बॅरेज. हे तीन पॉइंट्स लक्षात ठेवा, कृष्णा रिव्हर, गोदावरी रिव्हर अँड प्रकाशम बॅरेज. सो दॅट इज वाय इट इज बीन कॉल्ड ॲज river linking project, linking two rivers. Okay. So now we need to know the historical background behind this dispute, behind this project. So 1941 मध्ये, that is before independence, the then Diwan of Madras presidency, that is Bahadur Venkata Krishna Iyer, यांनी काय केलं होतं? यांनी डेझिग्नेट केलं होतं, एक माइंड मॅप पहिल्यांदा आखून प्रपोज केलं होतं की हा प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्ट केला गेला पाहिजे फॉर द पीपल अँड लोकलाइट्स ऑफ आंध्र प्रदेश. बट इट ओनली रिमेन्ड ऑन पेपर. म्हणजे हे ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस मध्ये करण्यात आलं नव्हतं किंवा त्याच्यावर कुठले पण ऍक्शन घेण्यात आली नव्हती. ओके. त्यानंतर 1980 मध्ये 1980 मध्ये जे सीएम होते आंध्र प्रदेशचे, दॅट इज अंजय, यांनी पहिल्यांदा माइंड मॅप आखला होता
की ह्या प्रोजेक्टची कॅपॅसिटी किती असणार आहे, किती सरफेस एरियावरती हा पसरला असणार आहे, ह्या प्रोजेक्टची हाईट किती असणार आहे. ऑल द प्रपोजिशन्स अँड गाईडलाईन्स वर लेड आउट बाय द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश इन द इयर 1980. त्यानंतर 2004 मध्ये द देन सीएम दॅट इज राजशेखरा त्यांनी भूमिपूजन केलं होतं. दॅट इज ही इनॉग्रेटेड दिस प्रोजेक्ट. त्यांनी सुरुवात केली. पण 2014 मध्ये जेव्हा आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा सेपरेट करण्यात आले तेव्हा प्रश्नचिन्ह उभं राहिला की ह्याचं फंडिंग कोण स्पॉन्सर करणार किंवा कुठल्या प्रपोर्शन मध्ये करणार. त्या सिच्युएशन मध्ये सेंटरनी जबाबदारी घेतली होती या प्रोजेक्टची. दॅट इज सेंटर स्टेटेड दॅट इट विल डू द फंडिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट. सो त्यासाठी सेंटरनी किंवा युनियननी पोलावरम प्रोजेक्ट ऑथॉरिटी, ज्याला PPA म्हणून उल्लेखलं जातं, ही बॉडी एस्टॅब्लिश केली होती. दॅट वॉज सेटअप. So basically it was an overseeing body which will look into the matters of the Polavaram project, its construction, its funding and all the regulations. ठीक आहे. So ही overseeing body PPA Polavaram Project Authority establish करण्यात आली होती by the central government. So this is the historical background of the project or the dam. त्यानंतर प्रेझेंट क्लॅश कुठं आहे, प्रेझेंटली हा मुद्दा न्यूज मध्ये का आहे, और व्हॉट इज द ऑनगोइंग डिबेट. नाउ द डिबेट इज बिटवीन द आंध्र प्रदेश गव्हर्नमेंट, द स्टेट गव्हर्नमेंट अँड द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. का? कारण जेव्हा मी म्हणते की सेंटरने पूर्ण खर्च उचलला होता, बाय दॅट आय मीन की सेंटर हॅड स्पॉन्सर्ड द कॉस्ट ऑफ इरिगेशन ऍस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. सरकारने स्टेट केलं होतं की ते फक्त इरिगेशनचा कॉस्ट बेअर करतील. दे विल ओनली बेअर द कॉस्ट ऑफ इरिगेशन. पण आता तुम्ही म्हणाल म्हणजे इरिगेशन झाल्यानंतर काय उरलं. आता जेव्हा एखाद्या जमिनीवरती जिथं ह्युमन सेटलमेंट आहे तिथे जर आपल्याला एक धरण कन्स्ट्रक्ट करायचंय तर तिथे जे हॅबिटेट्स आहेत, जे ट्रायबल लोक आहेत किंवा जे रूरल सेटलमेंट्स आहेत त्यांना तिथून त्यांचं तिथून रिहॅबिलिटेशन करणं इम्पॉर्टंट आहे. सो त्याच्यासाठी फंडिंग लागणार. तर इश्यू असा होता की 2005-06 पर्यंत किती फॅमिलीज होत्या ज्यांचं रिहॅबिलिटेशन करायचं होतं. देर वर 44K फॅमिलीज विच वर टू बी रिहॅबिलिटेटेड. पण रिसेंट 2-3 वर्षात, दॅट इज 2020-21 जर आपण इंडेक्स बघितला, दॅट नंबर हॅज एस्कॅलेटेड और एलिव्हेटेड टू 1.05 लाख फॅमिलीज. सो सुरुवातीला फक्त 44K फॅमिलीजला रिहॅबिलिटेट करायचं होतं. पण रिसेंटली बघायचं गेलं, ओके, रिसेंटली प्रोजेक्टचे जर अमेंडमेंट्स विचारात घेतले तर आपल्याला 1.05 लाख फॅमिलीजचा विचार करायचा आहे. सो एवढी मोठी कॉस्ट कोण बेअर करणार, त्याच्यावरती डिस्प्यूट सुरू झाला. कारण सरकारने काय सांगितलं, आम्ही फक्त प्रोजेक्टचं जे इरिगेशनचा ऍस्पेक्ट आहे त्याचा खर्च बघणार, रिहॅबिलिटेशनचा कॉस्ट आम्ही बेअर करणार नाही. सो त्याच्यावरती डिस्प्यूट सुरू झाला. ओके, बिटवीन द स्टेट गव्हर्नमेंट अँड द मोदी गव्हर्नमेंट, दॅट इज द PM. आणि स्टेट गव्हर्नमेंट तिथं कोणती आहे रिसेंटली, जगनमोहन सरकार. ठीक आहे, आंध्र प्रदेशमध्ये. त्यानंतर जल शक्ती मिनिस्ट्री अप्रूव्ड द बजेट ऑफ 20,398 crore which was disapproved by the present, that is जगनमोहन गव्हर्नमेंट. आता झालं असं होतं की जल शक्ती मिनिस्ट्रीने जे अलोकेशन ठरवलं होतं 2021-22 मध्ये की ते एवढी कॉस्ट अलोकेट करतील ह्या प्रोजेक्टसाठी, ती अलोकेट करण्यातच नाही आली. कारण मुळातच स्टेट गव्हर्नमेंटने ह्याच्यावर ऑब्जेक्शन घातलं. They wanted or they estimated a cost more than this amount which was estimated by जल शक्ती मिनिस्ट्री. या ठिकाणी अजून एक इम्पॉर्टंट मुद्दा आहे जो डायरेक्टली कुठल्या न्यूज आर्टिकल मध्ये किंवा बुक मध्ये तुम्हाला सापडत नाही. दॅट इज रिइम्बर्समेंट ओनली पॉलिसी. रिइम्बर्समेंट पॉलिसी ऑफ जल शक्ती मिनिस्ट्री. या पॉलिसीच्या अंडर काय केलं जातं, under this policy the funding which will be released or allocated by the center to the state will have to go under approval under 8 stages. म्हणजे पहिल्यांदा PPA ऑथराइज करणार, अप्रूव्ह करणार, त्याच्यानंतर जल शक्ती मिनिस्ट्री अप्रूव्ह करणार, त्याच्यानंतर नाबार्ड, नॅशनल रूरल डेव्हलपमेंट बोर्ड अँड ऑथॉरिटी ते अप्रूव्ह करणार. सो अशा प्रकारे ते अप्रुव्हल 7 स्टेजेस मध्ये गेल्यानंतर मग सेंटर मधून स्टेट्सकडे फंड्स अलोकेट केले जातील. सो यू कॅन सी ही जी पूर्ण प्रोसेस आहे ती खूप टिडियस आणि इरिटेटिंग आहे किंवा इट इज मोर टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस. असं होता खूप वर्ष निघून जातील, राईट. सो हा एक कन्सर्निंग इश्यू आहे. ही जी पॉलिसी आहे ऑफ जल शक्ती मिनिस्ट्री, दॅट इज रिइम्बर्समेंट ओनली पॉलिसी, इट इज व्हेरी टिडियस अँड टाइम कन्झ्युमिंग. सो तो पण एक डिबेटेबल मुद्दा आहे. ह्याच्यावरती ऑब्जेक्शन उठवलेलं आंध्र प्रदेश सरकारने 2020 मध्ये. ठीक आहे, त्यांनी सुप्रीम कोर्टाला लिहिलं होतं की ही जी पॉलिसी आहे इट इज मोर टाइम कन्झ्युमिंग अँड इरिटेटिंग. दॅट इज इट इज नॉट कन्क्लुझिव्ह मेथड. ओके, कन्क्लुझिव्ह अप्रोच नाहीये जल शक्ती मिनिस्ट्रीचा. सो ह्याच्यावरती रेग्युलेशन्स करण्याची गरज आहे असं त्या ठिकाणी स्टेट केलं होतं. सो ऑल दीज करंट ऑनगोइंग इश्यूज आर कॉझिंग अ क्लॅश बिटवीन द सेंटर अँड द स्टेट गव्हर्नमेंट रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट.
सो हे सगळे रेग्युलेशन्स आणि हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड पण लक्षात घ्या. इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर युअर मेन्स आन्सर रायटिंग. ओके, moving ahead, the next very important news article for the day is carbon farming. What is carbon farming and what are the use and applications of carbon farming? तर जेव्हा आपण carbon farming बद्दल बोलतो, this picture which is there in today's newspaper has been extracted from a journal, from a European journal. तर या डायग्राम मध्ये त्यांनी काय दाखवलं आहे, ज्या फार्मिंग ऍक्टिव्हिटीज मधून कार्बन रिलीज होतं. फार्मिंग ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे काय, जे कावडंग तुम्ही स्टोअर करताय त्यातून मिथेन रिलीज होईल. Many fertilizers and burning of agricultural fields will release various pollutants, for example nitrogen dioxide. मग ह्याला तुम्ही परत रिसायकल किंवा रियूज करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, कारण असे pollutants ग्लोबल वॉर्मिंग करणार पुढे जाऊन, राईट. सो फॉर एक्झाम्पल NO2 is getting released. So you have to equip soil with nitrogen fixing bacteria who will convert ammonia into nitrates, okay, and that will be beneficial for the plant as well. सो या सगळ्या प्रोसेसला कार्बन फार्मिंग म्हटलं जातं आणि ते कसं प्रॅक्टिस केलं जातं ते आपण पुढच्या स्लाइड्स मध्ये पाहू. सो कार्बन फार्मिंग refers to sequestering, that is reutilizing and storing carbon, और आणि त्याचा इंटेंट काय आहे, मोटो काय आहे, रिड्यूस ग्रीनहाउस गॅसेस एमिशन, रिड्यूस GHGs, राईट. मेजर्स इन्क्लूड कव्हर क्रॉप. आता हा कव्हर क्रॉपचा मुद्दा काय आहे लक्षात घ्या. फॉर एक्झाम्पल रिसेंटली तुमच्या शेतामध्ये ऊस आहे. आता ऊस अजून हार्वेस्ट व्हायला आला नाहीये, ठीक आहे. शुगर केन इज बेसिकली अ कॅश क्रॉप. आता जेव्हा हा ऊस हार्वेस्ट होईल तेव्हा ते जे शेत असेल ते बेरन पडेल, म्हणजे मोकळं पडेल काही काळासाठी, राईट, फॉर सम पिरियड ऑफ टाइम. सो त्या पिरियड ऑफ टाइम मध्ये तुम्ही काय करू शकता, असे प्लांट्स त्या फील्डमध्ये लावू शकता ज्यांची लाईफ सायकल शॉर्ट आहे, म्हणजे जे 1 किंवा 2 महिन्यात उगवून त्यांची लाईफ सायकल कंप्लीट करतील अँड दे विल एनरिच द न्यूट्रिएंट लेवल ऑफ द सॉइल. सो अशा प्रकारे तुम्ही काय करताय, जे बेरन लँड आहे ते बेरन न राहून देता तुम्ही त्यात क्रॉप्स प्लांट करताय विच विल बूस्ट द मिनरल अँड न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ द सॉइल. ह्याचा फायदा कशाला होणार आहे, नेक्स्ट यील्डला होणार. म्हणजे परत तुम्ही जेव्हा दुसरं पीक त्या सेम जमिनीत सो कराल त्या ठिकाणी मातीची न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू एनरिच झाली आहे. सो दॅट विल बी बेनिफिशियल टू द क्रॉप, राईट, अँड द यील्ड विल बी बूस्टेड. त्याचे जे आउटपुट निघेल ते अजून जास्त बेनिफिशियल किंवा जास्त असेल, बरोबर. हा त्या ठिकाणी क्रॉप कव्हरचा यूज झाला, ठीक आहे. त्यानंतर इम्प्रूव्ड रोटेशन. ऍज वी नो क्रॉप रोटेशन का करतो आपण, ओव्हर एक्सप्लॉटेशन ऑफ सॉइल अवॉइड करण्यासाठी किंवा जे मिनरल्स आणि न्यूट्रिएंट्स रेप्लेनिश झाले आहेत सॉइल मधून, युटिलाइज झाले आहेत, त्यांना रिकव्हर करण्यासाठी, राईट. पीटलँड रेस्टोरेशन. व्हॉट डू यू मीन बाय पीटलँड रेस्टोरेशन, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल भाताची शेती आहे, पीटलँड एरिया, ठीक आहे. त्या ठिकाणी जर सॉइल मॉइश्चर कमी झालं किंवा वॉटर कंटेंट त्या ठिकाणी जर कमी झाला तर ते नॅचरली म्हणजे काय, सिलेक्टिव्ह मॉसेस किंवा लायकेन्स असे प्लांट्स त्या ठिकाणी ग्रो करून आपण नॅचरली ते पीटलँड रिकव्हर करण्याचा प्रयत्न करतो, त्या ठिकाणी त्यांचं मॉइश्चर लेवल रेप्लेनिश करण्याचा प्रयत्न करतो. त्याला म्हणतात पीटलँड रेस्टोरेशन or expanding agroforestry system. Now what do you mean by agroforestry and who is called as father of agroforestry? तर लक्षात ठेवा, डॉक्टर नायर is called as father of agroforestry. आता agroforestry म्हणजे काय लक्षात घ्या. ओके, सो लेट अस कन्सिडर दिस इज अ पीस ऑफ लँड, ठीक आहे. या ठिकाणी मोठी मोठी पेरिनियल ट्रीज आहेत. पेरिनियल ट्रीज म्हणजे काय, जे वर्षभर राहतात, ठीक आहे. त्यांचे रूट्स आहेत जमिनीमध्ये आणि त्याच फॉरेस्ट मध्ये तुम्ही क्रॉप्स पण उगवत आहात, ठीक आहे. यू हॅव ऑल्सो प्लांटेड अ स्पेसिफिक क्रॉप इन द सेम फील्ड. On the same field there are forest plants and on the same field you are practicing agriculture, that is you have planted crops. आता ह्याचा बेनिफिट काय होणार लक्षात घ्या. तर हे जे पेरिनियल टॉल ट्रीज आहेत, दॅट इज द फॉरेस्ट कव्हर, त्यांचे जे रूट्स असतील, द रूट्स विल अंडरगो एक्झुडेशन. एक्झुडेशन म्हणजे काय, जे मोठ्या झाडांचे रूट्स असतात दे रिलीज और सिक्रेट सर्टन अमायनो एसिड्स, मिनरल्स अँड विटामिन्स इनटू द सॉइल. त्या सिच्युएशन मध्ये काय होणार आहे, रूट्स एक्झुडेट minerals, amino acids into the soil. Am I right? So हे जे मिनरल अमायनो एसिड्स आहे ह्याच्यामुळे सॉइल क्वालिटी आणि म्हणजे क्वालिटी एनरिच झाली. नाउ दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर द क्रॉप्स विच आर बीइंग प्लांटेड इन द फील्ड, ठीक आहे. सो हे न्यूट्रिशन त्या फील्ड मधले क्रॉप्स युटिलाइज करू शकतात, ऍब्झॉर्ब करू शकतात. सो हा तो होल कन्सेप्ट झाला अॅग्रोफॉरेस्ट्रीचा, ह्याला म्हणतात अॅग्रोफॉरेस्ट्री, ठीक आहे. दॅट इज युअर प्रॅक्टिसिंग
forestry and agriculture on same piece of land for achieving the goal of sustainable agriculture. इथं टार्गेट काय आहे, मोटो काय आहे तुमचा हे करण्यामागं, यू वॉन्ट टू प्रॅक्टिस प्रॉफिटेबल अँड सस्टेनेबल ऍग्रिकल्चर. सो हा इंटेन्शन लक्षात ठेवा. ओके, सो आय टॉक्ड अबाउट ॲग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम. त्यानंतर लो एमिशन लाईव्हस्टॉक हाऊसिंग. लेट अस टेक एक्झाम्पल ऑफ अ पोल्ट्री फील्ड. ठीक आहे, पोल्ट्री आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही लो एमिशन लाईव्हस्टॉकचं कसं करू शकता, हाऊ इट कॅन बी अचीव्ड बाय डिक्रीजिंग एमिशन फ्लोर्स. एमिशन फ्लोर्सचं त्या ठिकाणी काय करणार, तुम्ही एका सुटेबल स्लरीने त्याला कव्हर करणार. तुम्ही सुटेबल स्लरी स्क्रेपर्स यूज करणार. ते स्लरी स्क्रेपर्स काय करतील, जे त्या फील्ड मधून हार्मफुल गॅसेसचं एमिशन होत आहे ते कमी करायला मदत करतील. ओके, आय एम टॉकिंग अबाउट स्लरी स्क्रेपर्स. So that methods you can incorporate into the livestock fields and you can reduce the emission of greenhouse gases or harmful pollutants. त्यानंतर बायोगॅस डायजेस्टर्स तुम्ही वापरू शकता. न्यूट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स कॅन ऑल्सो रिड्यूस ग्रीनहाऊस गॅसेस एमिशन. सो हे सगळे मुद्दे तुम्ही कार्बन फार्मिंग मध्ये जर क्वेश्चन आला तर इन्क्लूड करू शकता विथ रिस्पेक्ट टू अॅग्रो फॉरेस्ट्री, विथ रिस्पेक्ट टू कव्हर क्रॉपिंग, राईट. त्यानंतर कार्बन फार्मिंग has following interventions. हे 5 इंटरव्हेन्शन्स कार्बन फॉलोइंग मध्ये कन्सिडर केले जातात. ते महत्वाचे आहेत आणि ते लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करूया. पीटलँड रिवेटिंग अँड रेस्टोरेशन. ऍज आय टोल्ड, पीटलँडचं मॉइश्चर लेवल कमी झालं आहे. द इकोसिस्टम देअर इज कोलॅप्सिंग ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी और लेट अस से ड्यू टू डिस्टर्बन्स इन द इकोसिस्टम. त्या सिच्युएशन मध्ये तुम्ही काय करू शकता, यू कॅन नॅचरली हेल्प इट ग्रो. म्हणजे काय, तुम्ही एखादं पीट मॉस त्या ठिकाणी प्लांट केलं किंवा कल्टिवेट केलं न्यूट्रिएंट फील्ड मध्ये, सो दॅट विल ऑटोमॅटिकली ट्राय टू कन्झर्व द लेवल और मॉइश्चर रिटेन्शन ऑफ दॅट पीट लँड नॅचरली विदाउट आर्टिफिशियल मेथड्स. ठीक आहे. त्यानंतर अॅग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, ॲज आय टोल्ड यू, एक्सप्लेन यू राईट नाव. त्यानंतर मेंटेनन्स अँड एनहान्समेंट ऑफ सॉइल ऑर्गॅनिक कार्बन, SOC. तुम्ही सॉइल ऑर्गॅनिक कार्बन कंटेंट कसं प्रिझर्व करू शकता. फॉर एक्झाम्पल, जेव्हा तुम्ही एखादं क्रॉप हार्वेस्ट करता, हार्वेस्टिंग पिरियड नंतर जो काय फॉलिएज म्हणजे जो काय लीफ कव्हर असतो तो तुम्ही युजली फील्ड ती बर्न करता, म्हणजे ते शेत जाळता, ते फॉरेस्ट कव्हर एलिमिनेट करण्यासाठी. तर तसं करू नका. लीव द फॉलिएज टू डिकॉम्पोज ऑर्गॅनिकली अँड नॅचरली, सो दॅट विल एनरिच द ऑर्गॅनिक कार्बन कंटेंट ऑफ द सॉइल. जर तुम्ही त्या ठिकाणी फील्ड बर्न न करता नॅचरली डिकॉम्पोज होऊन दिलं, सो इट विल हेल्प द सॉइल एनरिच इट्स ऑर्गॅनिक कार्बन कंटेंट. ओके. त्यानंतर लाईव्हस्टॉक अँड मॅन्युअर मॅनेजमेंट, as I told you right now, and nutrient management on croplands and grasslands. न्यूट्रिएंटचा फ्लो रेग्युलेट करणं, कारण न्यूट्रिएंटचा फ्लो जर फ्लक्च्युएट झाला तर तिथले प्लांट इकोसिस्टम आणि अॅनिमल इकोसिस्टम दोन्ही इम्पॅक्ट होतात. आणि ही इकोसिस्टम जर इम्पॅक्ट झाली तर तिथे टॉक्सिफिकेशन व्हायला लागतं त्या अक्वॅटिक बॉडीचं, बरोबर. आणि टॉक्सिफिकेशन झालं तर ते पूर्ण वॉटर किंवा ती पूर्ण इकोसिस्टम काय होऊन जाती, हार्मफुल होऊन जाते किंवा एन्व्हायरमेंटली डिग्रेडेबल होऊन जाते. ओके, इट इज ऑफ नो यूज, इट इज रेंडर्ड युजलेस. सो हे सगळे इंटरव्हेन्शन्स लक्षात घ्या विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन फार्मिंग. Moving ahead with the next very news article for the day, that is today's editorial, which is talking about restrictions which are seen in recent eras on free speech or freedom of expression. आता ह्या सिच्युएशन मध्ये हा रँक लक्षात घ्या, ह्याच्याबद्दल आपण पुढच्या स्लाइड्स मध्ये बोलणार आहोत की इंडिया इज रँक्ड 159 out of 180 nations in world press freedom according to the world press freedom report. आता हा एवढा मोठा रँक इज अ डिक्लाइनिंग साइन, इज अ नॉट व्हेरी गुड साइन. ओके, इट इज अ डेटेरियोरेटिंग साइन. आता बेसिकली हा मुद्दा काय आहे, पोस्ट पॅन्डेमिक कोविड नंतरच्या सिच्युएशन पासून आपण बघत आलो आहोत की हे जे फ्री स्पीचचा मुद्दा आहे तो खूप रेस्ट्रिक्टिव्ह केला आहे. म्हणजे काय, एखाद्या जर्नलिस्टनी किंवा रिपोर्टरनी एखादं क्रिटिसिझमशी रिलेटेड स्टेटमेंट प्रपोज केलं तर त्याला लगेच डिटेन्शन वगैरे अंडरगो करावं लागतं. सो दीज रेग्युलेशन्स आर बिकमिंग व्हेरी स्ट्रिंजंट इन टुडेज एरा. बेसिकली हे स्ट्रिंजंट किंवा इतकं लिगल झालंच नाही पाहिजे, कारण फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राईट अंडर आर्टिकल 19, विच इज अ बेसिक राईट ऑफ एव्हरी ह्युमन बिंग. सो या सिच्युएशन मध्ये त्यांनी अनालिटिकल डाटा काय काय प्रपोज केला आहे की कसं वेळोवेळी सुप्रीम कोर्टाने दाखवून दिलं की फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ फंडामेंटल राईट अँड व्हॉट अनालिटिकल ऑब्झर्वेशन्स हॅव बीन रेकॉर्डेड फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स. ठीक आहे. सो पहिला मुद्दा, 2020 पर्यंत 67 journalists were detained. Now
digit or this data is talking about detention of journalists. So 2020 पर्यंत 2020 मध्ये 67 जर्नलिस्टला डिटेन करण्यात आलं होतं फॉर दॅट फ्री स्पीच किंवा त्यांच्या काही वक्तव्यासाठी, काही स्टेटमेंट्ससाठी. आता प्रेझेंटली पास्ट इयर मध्ये 2023 मध्ये हा आकडा एलिव्हेट झाला आहे 779 ला. सो इनिशियली वी कॅन सी फ्रॉम 67 to 779 जर्नलिस्टचं डिटेन्शन होत आहे. दॅट इज डिटेन्शनचा रेट वाढत आहे, राईट. रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने हे डिक्लेअर केलं होतं किंवा प्रपोज केलं होतं की फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ इंटिग्रेटेड और हेरिडिटरी पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 as stated by our constitution makers. Okay, so this case is triggering on the point that it is a part of fundamental right and it is a basic human right which can be practiced by every individual. Okay, त्यानंतर इन कोविड पॅन्डेमिक आपण हे पाहण्यात आलं होतं की बऱ्याच जर्नलिस्ट वरती सेक्शन्स ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट आणि एपिडेमिक डिसीज ऍक्ट चे प्रतिबंधन लागू करण्यात आले होते. हे सेक्शन्स त्यांच्यावर इम्पोज करण्यात गेले होते. म्हणजे एवढे स्ट्रिक्टली त्यांच्यावर रेग्युलेशन्स इम्पोज केले गेले होते का? कारण तर त्यांनी फ्री स्पीच वापरला होता और प्रॅक्टिस केली होती. दे हॅड ओपनली क्रिटिसाइज्ड सम क्लॉज और सम स्टेटमेंट्स. सो फक्त एवढं केल्यामुळे, दॅट इज दॅट फंडामेंटल राईट प्रॅक्टिस केल्यामुळे त्यांना एवढे स्ट्रिंजंट किंवा स्ट्रिक्ट रेग्युलेशन्सला फेस करावं लागलं, विच इज नॉट अ व्हेरी गुड साइन. सो जर आपण वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट बघितला, विच इज बेसिकली रिलीज एव्हरी इयर बाय अ पॅरिस कन्व्हेन्शन, त्या सिच्युएशन मध्ये आपल्याला दिसून येतं या ठिकाणी जे ब्राऊन कलर्ड रिजन्स आहेत, कंट्रीज आहेत, दे हॅव व्हेरी हाय रँक. दॅट इज ह्या रिजन्स मध्ये किंवा कंट्रीज मध्ये आपल्याला फ्रीडम ऑफ स्पीच रेस्ट्रिक्टेड दिसतो. ऑन द अदर हँड जो ब्लू कलर आणि येलो कलर वाला पार्ट आहे, दॅट फ्रीडम ऑफ स्पीच इज ओपनली एक्सप्रेस्ड. ओके, त्या ठिकाणी एवढे रेस्ट्रिक्शन्स किंवा बॅरियर्स दिसून येत नाहीत. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, जो नंबर 1 रँक वरती कंट्री आहे ती कोणती आहे? विच इज द कंट्री ऍट रँक 1. सो द कंट्री ऍट रँक 1 इज नॉर्वे अँड कंट्री ऍट रँक 2 इज डेन्मार्क. हे दोन मुद्दे लक्षात ठेवा. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्टचा उल्लेख न्यूजपेपरमध्ये केला आहे. सो त्याच्यावरती क्वेश्चन प्रिलिम्स मध्ये विचारणं एक्सपेक्टेड आहे. ओके, सो रँक 1 वॉज बॅक्ड बाय नॉर्वे दिस इयर इन द इयर 2024 अँड रँक 2 वॉज बॅक्ड बाय डेन्मार्क. ओके, जस्ट नोट दिस पॉइंट्स. अँड इंडियाचा रँक किती आहे? 159 आउट ऑफ टोटल किती कंट्रीज आहेत? 180 कंट्रीज. सो इंडिया रँक्स 159 आउट ऑफ 180. So you can take a snap of this pic. Moving ahead to the next news article for the day, that is Supreme Court seeks reports as Tamil Nadu ED spar over sand mining case. Now we are not interested in the political debate, but here we need to know की जर illegal sand mining practice करण्यात आलं तर ते कसं रेग्युलेट किंवा कमी केलं जाऊ शकतं आणि त्याच्यावरती सरकारने कुठले इनिशिएटिव्ह सुरू केले आहेत, that we need to understand here. सो लक्षात घ्या कॉन्सिक्वेन्सेस काय काय होऊ शकतात जर इलिगल किंवा ओव्हर सँड मायनिंग झालं तर. त्या सिच्युएशन मध्ये कोस्टल इरोजन झालं तर त्याचा डायरेक्ट फटका कशावर बसणार आहे? तो रिजन फ्लड प्रोन होऊन जाईल. कारण कोस्टल इरोजन जर जास्त झालं तर तिथली इकोसिस्टम किंवा तिथलं प्लांट लाईफ पण हॅम्पर होणार आहे, व्हॅनिश होणार आहे. सो जे प्लांट्स किंवा तिथलं जे सँड होतं विच वॉज ऍक्टिंग ऍज अ नॅचरल बॅरियर फॉर द फ्लड और फॉर द वॉटर्स विल बी एलिमिनेटेड. So that region will become flood prone. So has a second point, it is direct consequence of first point, that is coastal erosion. So if coastal erosion will occur because of excessive sand mining, it will result in flood prone, it will render that zone flood prone. Okay. Next point, it will affect ecosystem including species threat. आता species threat का होईल? लक्षात घ्या जी sand असती coastal side ला त्या ठिकाणी बऱ्याच स्पीशीज, बऱ्याच अक्वाटिक स्पीशीज त्यांचे अंडे दॅट इज एग्स ले करतात. ओके, फॉर प्रोटेक्टिंग द एग्स और दे रिलीज देअर लार्वे देअर. आता जर ओव्हर मायनिंग झालं तर त्या सिच्युएशन मध्ये ती पूर्ण सँड व्हॅनिश होते अलॉंग विथ द एग्स अँड लार्वे ऑफ दॅट स्पीशीज. सो त्यांचा त्या जमातीचा किंवा त्या स्पीशीजचा पॉप्युलेशन खूप रॅपिडली आणि खूप लार्ज प्रोपोर्शन मध्ये डिक्लाइन होतो. सो दॅट विल कॉज स्पीशीज थ्रेट टू दॅट स्पीशीज. सो त्या स्पीशीजचं पॉप्युलेशन रॅपिडली कमी होऊ शकतं. सो हे त्या अक्वाटिक लाईफच्या इकोसिस्टमसाठी धोकादायक आहे. ठीक आहे. सो दीज वर द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ इलिगल और एक्सेसिव्ह सँड मायनिंग. आता ह्याच्यावरती सरकारने काय काय प्रतिबंधनं आणली आहेत, सो दिस वी नीड टू डिस्कस इन डिटेल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो या ठिकाणी पहिला मुद्दा म्हणजे मेजर्स टू कर्ब दॅट इज रिड्यूस इलिगल सँड मायनिंग. त्या अंडर पहिला मुद्दा
Sustainable Sand Management Guidelines 2016. Now, what is stated under Sustainable Sand Management Guidelines 2016? हे रेग्युलेशन का आणण्यात आलं होतं? तर ह्याच्या मागे मोटो असा होता, to set limitations or barriers and म्हणजे काय, काही मर्यादा लागू करा, काही सेट ऑफ रूल्स अँड रेग्युलेशन्स लागू करा एखाद्या मायनिंग रिजन वरती, आणि ते जर फॉलो नाही करण्यात आले किंवा ते जर व्हायलेट केले तर त्या ठिकाणी प्युनिटिव्ह मेजर्स घेण्यात आले पाहिजेत. म्हणजे काय प्युनिटिव्ह मेजर्स म्हणजे काय, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने किंवा एखाद्या ऑथॉरिटीने ऑर्गनायझेशनने जर इलिगल मायनिंग केलं तर त्यांच्यावरती पेनल्टीज प्रपोज होणार, त्यांच्यावर चार्जेस बसणार. ओके, दॅट इज प्युनिटिव्ह, दॅट इज त्यांना पनिशमेंट झाली पाहिजे, त्यांच्यावर पेनल्टी बसली पाहिजे. सो प्युनिटिव्ह मेजर्स घ्या आणि मॉनिटरिंग करा. ओके, अँड मॉनिटरिंग मेजर्स. आता मॉनिटरिंग करायची काय गरज आहे तुम्ही विचार करत असाल. लक्षात घ्या, एखादा ऑर्गनायझेशन आहे किंवा एखादा व्यक्ती आहे, त्यांनी काय केलं, इलिगल मायनिंग केलं, त्याच्यावरती चार्जेस बसले, लेट अस से त्यांनी 5 लाखाची पेनल्टी भरली. आता त्याला काय वाटू शकतं, मॉनिटरिंग नाही झालं पुढे भविष्यात तर त्याला काय वाटू शकतं, आपण ऑलरेडी आपल्या शिक्षेचे फळ भोगलेत, सो आता जर परत आपण मायनिंग केलं तर आपल्याला काय परत पेनल्टी बसणार नाही. सो दिस थिंग्स कॅन हॅपन. ठीक आहे, त्यासाठी मॉनिटरिंग करणं गरजेचं आहे की आर दोज रेग्युलेशन्स फॉलोड स्ट्रिक्टली इवन आफ्टर पनिशमेंट, इवन आफ्टर प्युनिटिव्ह मेजर्स. सो दॅट नीड्स टू बी चेक्ड इन. त्यासाठी मॉनिटरिंग मेजर्स तिथं इम्प्लिमेंट करण्यात आले पाहिजेत. त्यानंतर इम्पॉर्टंट मुद्दा म्हणजे EIA. व्हॉट यू मीन बाय EIA? EIA म्हणजे एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट. ठीक आहे, EIA ही एक सेंट्रल बॉडी आहे, दॅट इज एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट, विच वर्क्स अंडर 7 स्टेजेस. ओके, इट वर्क्स अंडर 7 स्टेजेस. ते 7 स्टेजेस कोणते कोणते आहेत? स्कूपिंग. स्कूपिंग म्हणजे काय, करंट ऑनगोइंग इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू सॅंड मायनिंग फाइंड आउट करणं. स्कूपिंग केल्यानंतर ते सेकंड स्टेप काय घेणार आहेत, व्हॉट विल बी डन आफ्टर स्कूपिंग? इम्पॅक्ट असेसमेंट. त्या इलिगल मायनिंग मुळे काय परिणाम झाला आहे तिथल्या इकोसिस्टम वरती किंवा तिथल्या एरियावरती ते असेस करायचं, ते अनालाइज करायचं. त्यानंतर इम्पॅक्ट मॅनेजमेंट. That will be the next step. You have to manage the impact. You have to plan a strategic plan to manage the impact of that area. त्यानंतर EIA चा रिपोर्ट येईल. EIA च्या रिपोर्ट नंतर तुम्ही काय करणार? रिव्ह्यू अँड लायसन्सिंग. And last step will be monitoring, which is very important step for successful implementation of every policy. सो ह्या 7 स्टेप्स मध्ये EIA काम करणार, फंक्शन करणार. ओके, त्यानंतर जी दुसरी बॉडी आहे ती आहे MMDR, दॅट इज माइन्स अँड मिनरल डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन ऍक्ट. व्हॉट इज इट? माइन्स अँड मिनरल्स डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन ऍक्ट. सो हे सगळे गव्हर्नमेंट पॉलिसीज आहेत जे इम्प्लिमेंट करण्यात गेले आहेत टू कर्ब और रिड्यूस द इश्यू ऑफ इलिगल सँड मायनिंग. हे मुद्दे आणि हे ऑथॉरिटीज त्यांचे मोटोज लक्षात ठेवा. ठीक आहे, moving ahead with next news article for the day, the secularism of Indian science. That is how science and technology has boosted or encouraged various religious aspects or the secular aspects of the society. ठीक है, या ठिकाणी लक्षात घ्या सूर्य तिलक प्रोजेक्ट. ओके, IIA. What is full form of IIA? Indian Industry of Astrophysics. IIA नी सूर्य तिलकचा प्रोजेक्ट म्हणजे अंडरटेक केला होता आणि तो अकम्प्लिश केला होता. तर त्यांनी कसं केलं हे सर्व? दे कॅरीड आउट कॅल्क्युलेशन ऑफ सन्स पोझिशन, डिझाइन द इन्स्ट्रुमेंट रिक्वायर्ड फॉर इट अँड ऑप्टिमायझेशन ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम. कुठला फेनोमेनन त्यांनी वापरला होता ते घडवून आणण्यासाठी? द प्रॉपर्टी ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तर त्यात करण्यात काय आलं होतं त्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये? फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड फ्लोर हे 3 फ्लोर्स. ठीक आहे, थर्ड फ्लोर वरती ह्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये ती लाईट चॅनलाइज केली जाईल, सनरेज चॅनलाइज केली जातील, बरोबर, विथ हेल्प ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तिथून ते फर्स्ट फ्लोर वरती येतील आणि फर्स्ट फ्लोर वरून दे विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड ऑन द फोरहेड ऑफ द आयडल ऑफ रामलल्ला. ठीक आहे, सो ही पूर्ण आयडियोलॉजी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनची त्या ठिकाणी त्यांनी इनकॉर्पोरेट केली होती बाय द टीम ऑफ IIA. ठीक आहे, तर आता
थोडंसं प्रीच्या दृष्टीने थोडे काय पॉइंट्स आणि मेनच्या दृष्टीने पण 1-2 पॉइंट्स लक्षात घेऊया. IIA, that is Indian Institute of Astrophysics, its headquarters is located in Bangalore. It works on observational solar and atmospheric physics, right? त्यानंतर सूर्य तिलक हे जे इनिशिएटिव्ह सुरू केलंय ते पहिल्यांदा कधी इम्प्लिमेंट केलंय या वर्षी, राईट, ऑन द ओकेजन ऑफ राम नवमी. इट विल बी प्रॅक्टिस्ड एव्हरी इयर ऑन द ओकेजन ऑफ राम नवमी. आणि ते जे इन्स्ट्रुमेंट डिझाईन करण्यात गेलं आहे ते ब्रास, म्हणजे ते असं डिझाईन केलं आहे की त्याचं करोजन मिनिमम होईल आणि त्याची लाईफ लॉंग, म्हणजे त्याची लाईफ जास्त राहील. दॅट इज इट विल बी इट कॅन बी युज्ड फॉर लॉंगर ड्युरेशन. ठीक आहे. त्यानंतर पोझिशन ऑफ सन टू बी सेम वन्स इन एव्हरी 19 इयर. आता हा मुद्दा काय आहे, लेट अस कन्सिडर ह्या वर्षी एक्स डेटला रामनवमी सेलिब्रेट करण्यात आली होती. आता पुढच्या वर्षी त्या सेम एक्स डेटला ती सेलिब्रेट नाही होणार ना, कारण पुढच्या वर्षी पोझिशन ऑफ सन चेंज होणार आहे. इट विल नॉट बी सेम एव्हरी इयर. पण ते त्या ठिकाणी म्हणत आहेत फ्रॉम देअर अनालिटिकल कॅल्क्युलेशन्स अँड ऑब्झर्वेशन्स अँड एक्सपेरिमेंटेशन की जर ह्या वर्षी तुम्ही एक्स डेटला, स्पेसिफिक डेटला रामनवमी सेलिब्रेट करत आहात तर ती सेम डेट भविष्यात किती वर्षात रिपीट होईल. ओके, सो इट इज बीन सेड दॅट by the team of IIA that the day or the position of the sun will be exactly same or repeated once in every 19 years. म्हणजे 19 वर्षात एकदा ती सेम पोझिशन आणि ती सेम डेट रिपीट होईल. ओके, रामनवमीची. त्यानंतर हे जे ड्युरेशन आहे, म्हणजे हा जो कालावधी आहे ज्या क्षणासाठी ते इल्युमिनेशन केलं जाईल ऑन द फोरहेड ऑफ लॉर्ड रामा, त्याचं ड्युरेशन किती असेल, 3 to 3.5 मिनिट्स डिपेंडिंग ऑन द पोझिशन ऑफ द सन ऑब्विसली. सो इट विल लास्ट फॉर 3 to 3.5 मिनिट्स. ठीक आहे. साईज किती आहे इल्युमिनेशनची, त्या सर्कलचं डायमीटर किती आहे, 58 मिलीमीटर. ओके. अँड लेन्स मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी कुठली आहे, ज्यांनी ते मॉडेल किंवा ते इन्स्ट्रुमेंट डिझाईन केलं आहे किंवा बनवलं आहे, ज्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये ज्यांचे लेन्स वापरले आहेत, सो इट्स ऑप्टिका कंपनी. सो हे फॅक्च्युअल पॉइंट्स तुम्ही तुमच्या एक्झामच्या दृष्टीने लक्षात ठेवू शकता. ओके. त्यानंतर लास्ट न्यूज आर्टिकल फॉर द डे इज GST's pro-poor tax has aided people. Since the implementation of GST, which is an indirect tax, multiple stage taxation आपण रिड्यूस केलं किंवा तो कन्सेप्ट एलिमिनेट केला आणि रिप्लेस केला एका सिंगल टॅक्सनी, दॅट इज GST, which is imposed by the center and then it is distributed, allocated among the states as well as center. ठीक आहे. सो एखाद्या व्यक्तीला दोनदा किंवा मल्टिपल स्टेजेसला टॅक्स पे करायची गरज नाहीये. दे हॅव टू पे ओनली वन सिंगल टॅक्स, दॅट इज GST, विच इज ट्रान्सपरंट अँड कन्व्हिनियंट फॉर द कन्झ्युमर ॲज वेल ॲज द ऑथॉरिटी. ठीक आहे. तर हे आर्टिकल आपण पुढच्या 2 स्लाइड्स मध्ये डिस्कस करूया की GST जेव्हा इम्प्लिमेंट करण्यात आली होती त्यांचे ऑब्जेक्टिव्स काय काय होते. Creation of common national market, that is to create a single platform where single taxation will take place. Multi stages ला taxation लावायची गरज नाहीये. So by amalgamation, that is combination, mixing a large number of central and state taxes into a single tax, that is single indirect tax, which is GST. Mitigation of cascading effect. What do you mean by cascading effect? Multiplying effect. एखादी गोष्ट रिपीट होत आहे सारखी सारखी. So तो इफेक्ट तुम्ही इथे नलिफाय करत आहात by implying a single tax, and then the amount will be reimbursed or allocated between the center and the state in the proportion as decided by the finance ministry, right? Then reduction in tax burden. From the consumer's point of view, the biggest advantage would be reduction in the overall tax burden on the goods. हा मुद्दा आजच्या न्यूजपेपर मध्ये हायलाइट केला आहे. GST मुळे काय झालं आहे, जे इसेन्शियल कॉमोडिटीज आहेत मार्केटमध्ये, लाईक लेट अस से सोप और एडिबल फूड ऑइल, त्यावरती जो सुरुवातीला खूप मोठा टॅक्स आकारला जात होता ऍट द एंड ऑफ द डे 38%, 28%, it has directly reduced to 28%, or it has directly reduced to 10% or 18%. सो त्या ठिकाणी टॅक्स रिडक्शन झालं आहे. त्याचा फायदा कोणाला होणार आहे, गरीब लोकांना, राईट, बेसिकली द मिडल क्लास अँड द पुअर पॉप्युलेशन्स, राईट. सो दॅट इज द इम्पॉर्टंट पॉइंट. त्यानंतर मेकिंग इंडियन प्रोडक्ट्स मोर कॉम्पिटेटिव्ह. बिकॉज ऑफ इम्प्लिमेंटेशन ऑफ GST इट हॅज रिझल्टेड इन ग्लोबल कॉम्पिटिशन, और मार्केटमध्ये कॉम्पिटिशन वाढली आहे. आता लक्षात घ्या, जेव्हा एखादी गोष्ट स्वस्त होत जाते लोकांची पर्चेसिंग पॉवर वाढते, राईट. इफ इनिशियली यू आर पेइंग 38% tax for a particular product and now today you are paying 10% tax for the same product, that means there is money in your pocket, your purchasing power is indirectly rising.
सो त्या सिच्युएशन मध्ये जेव्हा ऍक्सेसिबिलिटी लोकांची वाढते किंवा पर्चेसिंग पॉवर वाढते, देर इज राईज इन द ग्लोबल मार्केट और देर इज राईज इन कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, राईट? अँड दॅट विल इनडायरेक्टली रिझल्ट इन इनोव्हेशन्स. त्यानंतर इझियर टू ऍडमिनिस्टर. ही पॉलिसी ऍडमिनिस्टर करण्यासाठी इझी काय आहे? कारण त्यात ट्रान्सपरन्सी आहे. When there is transparency, when things are transparent and they are on the spot and on the paper, it becomes easy and it becomes clear and transparent for all the institutes to manage and handle or do the certain amendments which are necessary. So ह्या टॅक्सेशन मध्ये ट्रान्सपरन्सी आल्यामुळे ती ऍडमिनिस्टर करणं, लागू करणं, इम्प्लिमेंट करणं हे अजून जास्त सोपं झालं आहे आणि ते सरकारसाठी पण आणि सामान्य लोकांसाठी सुद्धा कन्व्हिनियंट आहे. So that was the crux of today's newspaper. All these points are very essential and important, so please have a note of these points in your notes. Thank you.